शराब ले लो शराब, शराब ले लो शराब, सस्ती वधिया शराब, वधिया क्वालिटी दी शराब। सुन के दंग रह गए ना हजूर, गल ही अजिही है। वाह शराब कहिए या वाह सरकार कहिए, मसला सोचन वाला है। जदों सरकार नूं तुहाडे ढिड दी भुख तो वध नशे दी भुख मिटाउण दी चिंता सतावे तां मसला वाकई सोचन वाला है। सो शराब ले लो शराब, शराब ले लो शराब। सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबक शराब तुहाडे द्वार आ सकती है। हो सकता है कि बुधवार नूं कैबिनेट की बैठक होवे तो उस तो बाद फैसला लिता जाए कि शराब तुहाडे द्वार सरकार पहुंचाएगी। दिल्ली ਅਤੇ बाकी सूबे च अजिहे दृश्य ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਇੱਕ ख्वाहिश, एक इच्छा, एक तलब, एक सवाल जहन में कौंदा है तो सवाल भी ਵੱਡਾ है, छोटा नहीं। कि अजिहा क्यों? अजिहा क्यों भुखे नूं रोटी नहीं, जरूरतमंद ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ पूरियां नहीं पर शराब घर घर। दरअसल घर घर वाली कहानी दे हाल तां ये ने कि हुण नेता तां घर घर पुज नहीं सकते, सो दिल बहलाने के लिए शराब पहुंचाई जाएगी। सो सरकार नूं अर्थव्यवस्था की चिंता है जो उसनूं लगता है कि शराब दे नाल भी सैट की जा सकती है। सो शराब के चाहवान दिल थम के रखन ते शराब तो नफरत करने वाले सरकार नूं पुछन कि भाई सरकार जी शराब तो अलावा कई होर चीज़ां ने जिस बारे सोचा, जिस बारे सोचा हुंदा तो लोग असीसा दिंदे। दरअसल कहण वाले कहंदे ने कि जेकर दवा के साथ दुआ भी मिले तो पार संवर जाता है, पर जे सरकार पीण वालियां दे लई दवा का इंतजाम कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार नूं दुआ की लोड़ नहीं। सरकार तुहानूं दवा ते दारू देवे ते तुसीं सरकार नूं दुआ। पर सुनो पंकज कपाही, इस मसले ते भी वक्खो वखरा है। किसी नूं शराब वेचण दी काहली है तो कोई कह रहा है कि अजिहा नहीं होना चाहिए। साडे एक होर पत्रकार ने साइबर एक्सपर्ट के नाल भी गलबात की, वो भी तुहानूं सुणावांगे। लेकिन इस तो पहला तुहानूं दस दईए कि कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा इस नाल ताल्लुक नहीं रखते। एक कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने पहला चिट्ठी लिखी सी अमित शाह नूं कि होम डिलीवरी शराब की करवाई जाए, तो हुण सरकार तैयार है होम डिलीवरी जिहड़ी है वो करवाई जा सकती, क्योंकि एक्साइज महकमे ने इस पर मोहर लगा दी है। ये सारियां गल्लां डिपार्टमेंट कैबिनेट पेश करेगा, फिर उसके मुताबिक कैबिनेट बड़ा फैसला करेगा। एक्साइज डिपार्टमेंट होम डिलीवरी ते मोहर लगा चुका है ਅਤੇ सरकार विचार कर रही है। सो तृप्त जी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ फैसला कैबिनेट की मीटिंग च लिया जाएगा। पर पंकज ने भी मंत्री जी ਨੂੰ ਡਾਉਣ ਦੀ पूरी कोशिश की ਅਤੇ जनाब विरोधियों के नाम तो कुछ बोल ही गए। एक विरोधी ये भी कहना शुरू हो गए कि जेडे मुख मंत्री कहते सीगे कि पंजाब च नशा खत्म किया जाएगा, हुण घर घर शराब पहुँचाने की गल की जा रही है, होम डिलीवरी करवाने की जरूरत की पई है। देखो विरोधियों ने तो विरोध करते ही रहना, भावें कुछ काम करिए। थोड़ा जा खुले साहब नाम जो विरोधियों का सामने आ गया शायद। सो पहला पंकज ने वाधू कोशिश की क्योंकि कई इस इंतजार च सन कि खुशी की खबर सुनिए कि वाकई शराब ले लो होनी है। सो बाजवा साहब ने एक तरह के नाल स्थिति स्पष्ट कर दी। इशारा किस वाल है आप ही समझ लो। उन्होंने ड्यूटी है वो अपना काम करी जा रहे हैं, पर सरकार का काम है जो फर्ज है अपना फर्ज पूरा कर रही है। 6000 करोड़ हर साल ये तो इकट्ठा होता। सो मसला विचों ये है 6000 करोड़ वाला। जाहिर है कोरोना ने पंजाब के नाल पूरे भारत या कहो पूरे विश्व का जो हाल किया है वो किसी तो नहीं लिखा। अर्थशास्त्री GDP कितनी होगी इस भविष्यवाणियां कर रहे हैं। सरकार दे कोल पैसे है नहीं। मुख्यमंत्री साहब पहले केंद्र नूं पत्र लिख चुके हैं कि GST का बकाया भेजो तां जो तनख्वाहां दित्तियां जाण। ते इस ते विरोधी अपनी अलग तो सलाह दे रहे हैं। लो ओ सुन लो। को चंगा हुंदा कि सरकार ऑनलाइन डिलीवरी राशन दी करदी, बच्चियां नूं दुध पहुंचाउंदी,
ਲੋੜਵੰਦ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਔਰ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅੱਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਖਾ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਦਰਦ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਦੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ 8.5 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਘਰ ਘਰ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ 'ਚ ਕਈ ਨੇ ਜੋ ਤਲਬ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਡ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਫ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਘਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਖੋਲੂਗੇ। ਨਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ, ਕੀੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣ ਕਰੋਨੇ ਲਈ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਘਰ ਘਰ ਦਾਰੂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭੀੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸੀ, ਕਿ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾਰੂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਟਲੀਸਟ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਖੜੇ ਵਿਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਹਮ ਏਕ हैं। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੂਟ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਤੇ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
शराब ले लो, शराब शराब ले लो, शराब सस्ती वधिया शराब, वधिया क्वालिटी दी शराब। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। जी वाकई पंगे वाली गल तो जरूर हो सकती है कि जिस घर की जनानी ढिड भरन दे लई रोटी नूं तरसदी होवे ते जे सरकार उस घर च शराब पहुंचा दिंदी है तो पंगा तो पैना ही है। जिस घर का बच्चा दुध ले रो रहा होवे उस घर च सरकार ने जे शराब पहुंचा दी तो पंगा तो पैना ही है। आंकड़े सामने आ चुके ने, कई लोग अपनी नौकरियों तो हथ धो बैठे ने। मसा मसा घर की गृहणी ने घर च पैसे जोड़ के रखे होने हैं ते घर का मुखिया जो उसनूं शराब च उड़ा देवे तो पंगा तो पैना ही है। पीपीई किट्टां डॉक्टरां दे कोल घट ने, डॉक्टर उलांभे दे चुके ने। सरकार नूं की सरकारी मुलाजमां नूं डर है कि किते तनख्वाह आउणी बंद न हो जाए। सरकार नूं की प्राइवेट नौकरियां करन वाले नूं उम्मीद घट गई है कि कंपनी मालक सद्दणगे, पर सरकार नूं की किसानां दे साफ सुत्ते पे ने कि हुण होऊगी, पर सरकार नूं की मजदूरां नूं मशीन वांग इस्तेमाल कर कर धक्कदा कि जाओ भाई हुण लोड़ नहीं, पर सरकार नूं की बच्चों दी पढ़ाइयां नूं लैके मापे ते बच्चे दोवें कशमकश च ने कि हुण होऊगी, पर सरकार नूं की सरकार नूं की एक अजिहा सवाल है जिसका जवाब सरकार दे कोल है, पर कईयां नूं पसंद नहीं आना ते कईयां नूं मजबूरी दे नाल मनना भी पैना। ते दूजे पासे पुलिस भी अपने मजाकिया अंदाज जनता नूं परचे याद करवा रही है जो लगभग 45 दिनों तो हो ही नहीं सकते। एक तो लेके 5 तक आ जाओ, बाकी सारे छां ते बैठ जाओ। तुहानूं बारी बारी बुलाया जाएगा। 5 व्यक्तियों नूं अपना समान लेके, जो भी तुसीं समान लिया, बोतल लेनी है, पेटी लेनी, अपना आराम नाल लेके चले जाओ। बाकी सारे छां च बैठ जाओ जाके, और दूरी बना के रखनी है। दरअसल ये तो सी पुलिस का मजाक, पर असी मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि जो बुधवार के दिन सरकार ने फैसला ले लिया कि घर घर शराब वंडी जाएगी तो उसका की बुरा असर जनता ते पवेगा, ये सोच के भी दिल ठहर जाता है। बहरहाल साडे पत्रकार मनोज राठी ने साइबर एक्सपर्ट दे नाल गलबात की है, जिस बारे पंकज कपाही ने पहला जिक्र किया सी। लो सुनो। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਫਰੋਸਟਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਰਚ्युनिटी ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਰਾਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੈਸ, ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਮਨੋਜ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। इन अ वे स्टैप है कि सोशल डिस्टेंसिंग ते प्लस स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस उत्थे उन्होंने रोके जा सके। तो स्टैप बहुत वधिया है, बट मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ अपील है कि ਜਿਹੜੇ ਕੀ स्टैप्स हो सकते हैं इस दे विच ਜਿਹੜੇ कि सानू मतलब जिस तो फ्रॉड पता लगेगा। 1 कि ਉਹ कॉल ਜਾਂ टैक्सट ਤੁਹਾਡੇ किसी भी नोन या लिस्ट विच ਦਿੱਤੀ, अगर कोई गवर्नमेंट लिस्ट शेयर करती है उस दे विच किते भी ਉਹ रिफ्लैक्ट नहीं हो रही। सैकेंडली, अगर बंदा OTP मंगता है तो समझो कि वो एक फ्रॉड है। ये सीधा सिंपल एक फॉर्मूला है। इफ कोई भी बंदा थोड़े तो OTP शेयर करने लिए कहता है तो पहला थोड़े दिमाग सब तो पहला जरा एक क्वेश्चन मार्क कि ये फ्रॉड है बस। तो थर्डली, तुसी जिथों भी डिलीवर करा रहे हो जब उन्होंने क्रेडेंशियल्स चेक कर सकते हो कि वो उन्होंने को पास है बाहर निकलन का, होम डिलीवर करने का, कि वो नाके तो क्रॉस होके किवें आएगा। जे दूजी नाल वाली सिटी तो आ रहा है बंदा, तो जिथे सीलिंग हो रखी है सिटी दी तो उन्होंने क्रॉस करके किवें आएगा। सो ये सारे क्रेडेंशियल्स चेक करके कि वो हाँ एक्चुअल च जेन्युइन है, तां ही मेरी मतलब ये अपील है कि प्लीज़ जस्ट कीप इन माइंड कि जो साइबर फ्रॉड है ये एक एप्ट टाइम है कि ये फ्रॉड ही हो सकता है। राठी ने डीएसपी दे नाल गलबात दे दौरान कुछ जानकारियां लईयां कि किस किस तरह दी सावधानियां वरतियां जानियां चाहिए ने कि जेकर ऑनलाइन शराब दी विक्री हुंदी है तां ते जे तुसीं भी खरीददे हो तां
ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਸਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਸਵਰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ATM ਪਿਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ, CVV ਨੰਬਰ, OTP ਨੰਬਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਤਿਜੋਰੀ ਮੈਂ ਖੋਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹਰਾਲ DSP ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰੂਰ ਚੜਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਭੀੜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਪੈਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੋੜ ਮੱਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਲਓ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਆંકੜੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆਖਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੀ 5150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੀ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਜਸਵ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋੜ ਕਿਉਂ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।